নজর রাখবো পরবর্তী খবরে। উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা ইন্ডিয়া জোটে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডি বিরোধীদের উপরাষ্ট্রপতি পদে কিন্তু প্রার্থী দেওয়া হলো। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরেই কিন্তু সরগরম দেশের রাজনীতি। এনডিএর পর এবার উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলো ইন্ডিয়া জোট। উপরাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির নাম ঘোষণা করা হলো কংগ্রেস, তৃণমূল সহ সমস্ত বিরোধী দলের তরফে। Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This is an ideological fight, brother. This is going to be an ideological fight. The country doesn't know the reason behind the resignation of the last Vice President, Dhangarji. All are mysterious things happen. Country doesn't know the reason why he resigned from the Vice President of India. ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे हैं, आसाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, सोशल जस्टिस को, रिप्रेजेंटेशन को, इन तमाम चीजों को लेके उन्होंने पूरी लंबी लड़ी है उस जमाने से आज तक। ये हमारी लड़ाई आज देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, हर पद के लिए आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। और पिछले हमारे एक्सपीरियंसेस थे, उसमें हम लोग को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो अपहोल्ड करता है, उसके वैल्यूज को जो सिंबलाइज करता है, उस वैल्यूज को जो रिप्रेजेंट करता है, वैसे आदमी को डालना चाहिए, इसीलिए इस कैंडिडेट को। रेड्डी साहब का जो नाम फाइनल किया है, बहुत ऐतिहासिक नाम निकल के आया है, क्योंकि बहुत बड़े संविधानविद हैं, कानून ज्ञाता हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट के। इतना शानदार व्यक्तित्व, और उनका चुनाव किया है इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने। तो मैं समझता हूं बहुत शानदार चुनाव होने जा रहा है, और देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, जो लोकतंत्र में बेईमानी हो रही है, जो संविधान को लगातार हमले बोले जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में इंडिया अलायंस और विपक्षी लोग जीत के आएंगे। All the India bloc parties unanimously agreed for the Sudarshan Reddy candidature because he is the eminent Supreme Court and High Court judge and Chief Justice of Guwahati High Court. When his track record is very, very good, and also he is suitable for the Vice President of India post and also Chairman of the Rajya Sabha. That's why India bloc parties unanimously agreed. All the India Alliance leaders yesterday and today, Kharge Saab and all other senior leaders decided that we should have a ideological person to fight the RSS candidate. The BJP has decided to have a RSS-backed candidate. Therefore, we decided that we should have a candidate who is ideologically have a clarity, who will have honesty, who will have experience, who will have maturity to be in the position of the Vice President of India. Therefore, we have chosen Justice Sudarshan Reddy ji. এনডিএর পর এবার উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হলো ইন্ডিয়া জোটের তরফে। উপরাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস, তৃণমূল সহ সমস্ত বিরোধী দল। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরে সরগরম কিন্তু দেশের রাজনীতি। এনডিএর পর এবার উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হলো ইন্ডিয়া জোটের তরফেও। আরো জানাবেন নিউজরুমের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। আশিস দা, দেখো, অবশেষে সর্বসম্মত হচ্ছে না, ভোটাভুটি হচ্ছে, সেটা অনিবার্য হয়ে পড়ল যখন বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক জোট ইন্ডিয়া তাদের উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী ঘোষণা করল
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সমস্ত বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের সামনে এই ঘোষণা করেছেন। এর পরেই একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে, খুবই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি জারি করা হয়েছে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে, এবং সেখানে বলা হয়েছে যে ভারতের সংবিধান যে আদর্শ, যে মূল্যবোধ এবং যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তুলে ধরে তার সব কিছুই আজকে আক্রান্ত। যেহেতু আমরা একটা আদর্শগত লড়াই করছি, সেই লড়াইয়ের সামনে রেখে বি সুদর্শন রেড্ডি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, তাকে আমরা প্রার্থী দাঁড় করিয়েছি। এই কথা বলে যে আদর্শগত লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে বা বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ চালাচ্ছে, তারই আরেকটা ধাপ হিসেবে উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্তেই গেল বিরোধী পক্ষ। এমনিতে বি সুদর্শন রেড্ডি যুক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের ভূমিপুত্র, এবং কৌশলগতভাবেও এই নামটি ঠিক করার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যেমন তার মধ্যে একটি প্রথম কারণ হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের যে দলটি অর্থাৎ তেলেগু দেশম পার্টি, চন্দ্রবাবু নাইডু যার নেতা, যে দলটি বর্তমানে এনডিএ অর্থাৎ শাসক পক্ষে রয়েছে, সেই দলের প্রধান নেতা চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে কিন্তু এই বি সুদর্শন রেড্ডির একসময় খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। যখন তিনি আইনজীবী ছিলেন 80-র দশক 90-এর দশকে, তখন চন্দ্রবাবু নাইডু তেলেগু দেশম পার্টি পরিচালিত অন্ধ্র সরকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন, এবং তখন চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে সুদর্শন রেড্ডির ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুতরাং সুদর্শন রেড্ডিকে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের ভূমিপুত্রকে যখন প্রার্থী করা হলো, তখন তেলেগু দেশম পার্টি কি করবে সেটা একটা টানাপোড়েনের মধ্যে ফেলে দিল এনডিএভুক্ত এই দলটিকে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওয়াইএসআরসিপি, ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি এবং তার নেতা জগন রেড্ডি, তারা এনডিএর প্রার্থীর সমর্থনে কিছুটা ঝুঁকে আছে, এরকম ইঙ্গিত মিলছিল কাল রাত পর্যন্ত। আজকে যখন অন্ধ্রপ্রদেশের একজনকেই প্রার্থী করা হলো, তখন জগন রেড্ডির পক্ষেও তার বিরুদ্ধে যাওয়াটা একটু অসুবিধাজনক, রাজনৈতিকভাবে একটু অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ালো। তৃতীয় কথা হচ্ছে ডিএমকে চেয়েছিল কোনো দক্ষিণী মানুষকে প্রার্থী করার ব্যাপারে। এক্ষেত্রে যেহেতু দক্ষিণ ভারতের মানুষই প্রার্থী হয়েছেন ইন্ডিয়া জোটের, সুতরাং ডিএমকের যে চাহিদা সেটাকেও পূরণ করা গেল। যেটা জানা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস তারা চেয়েছিল কোনো একজন অরাজনৈতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রার্থী করা হোক, এটাই সূত্র মারফত খবর মিলছে। সেক্ষেত্রে তাদের যে চাহিদা সেই চাহিদাটাও পূরণ করা গেল। সূত্র মারফত যেটা জানা যাচ্ছে, আম আদমি পার্টি এই প্রার্থীকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাবে। আম আদমি পার্টি বর্তমানে ইন্ডিয়া জোটের অন্তর্ভুক্ত না হলেও এই প্রার্থীকে সমর্থন জানানোর ব্যাপারটা কিন্তু বিরোধী প্রার্থীকেই শক্তিশালী করল। সব মিলিয়ে এই যে প্রার্থী ইন্ডিয়া জোট ঘোষণা করেছে, এটি বেশ শক্তিশালী একটি লড়াই সামনে নিয়ে এসছে উপরাষ্ট্রপতি পদে। আর লড়াইটা কত শক্তিশালী সেটা এখনই বোঝা যাচ্ছে। ঘন্টা দুয়েক পার হয়নি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এনডিএর পক্ষ থেকে এবং এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নাম করে এই প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম প্রচার শুরু হয়ে গেছে। আমরা জানি 2011 সালে সালওয়া জুলুম নিয়ে যে মামলা হয়েছিল, সেই মামলায় সালওয়া জুলুমকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেছিলেন এই সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। কি ছিল সালওয়া জুলুম? ছত্তিশগড় রাজ্যে সালওয়া জুলুম নামে এক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তৎকালীন ওই রাজ্য সরকার নকশালপন্থীদের বেআইনিভাবে হত্যা করছে, এই অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সে রাজ্যে আদিবাসীরা ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয় এবং সালওয়া জুলুমের বিরুদ্ধে মামলা হয়। সেই মামলা যখন সুপ্রিম কোর্টে আসে, তখন এই বিচারপতি সালওয়া জুলুমকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেছিলেন। এমনটাই প্রচার চলছে এনডিএর পক্ষ থেকে। এনডিএর পক্ষ থেকে প্রচার চলছে যে তারা যখন নকশালবাদকে শেষ করে দেওয়ার জন্য একটার পর একটা অভিযান চালাচ্ছেন এবং তাদের মতে কোট আনকোট সাফল্য পাচ্ছেন, তখনই বিরোধী পক্ষ এমন একজনকে দাঁড় করিয়েছে যে
তাদের মতে, এনডিএর মতে যে নকশাল বিরোধী যে অভিযান, সেই অভিযানকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে বি সুদর্শন রেড্ডি যখন আইনি পথ, সাংবিধানিক পথ, সেই পথকেই গুরুত্ব দিয়ে সালোয়া জুলুমকে নিষিদ্ধ করেছিলেন, সেটা বড্ড গায়ে লেগেছে এনডিএর। এবং যে আদর্শগত লড়াইয়ের কথা বিরোধীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সেই আদর্শগত প্রশ্নটাই সামনে এসছে। আজকে প্রশ্ন তুলতে হবে, সালোয়া জুলুম কি আইনি ছিল বলে দাবি করছে এনডিএ? সালোয়া জুলুমের কথা বলে যেভাবে একের পর এক আদিবাসীকে হত্যা করা হচ্ছিল, সেটা কি আইনি ছিল বলে এনডিএ দাবি করছে? সে কথাটাও তাদেরকে পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু একটা কথা ঠিক, বি সুদর্শন রেড্ডিকে প্রার্থী করার পরে এনডিএর শিবিরে কিন্তু আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, এনডিএ শিবিরে ভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তেলেগু দেশম পার্টির পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যই একেবারে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যে তীব্র আক্রমণে নেমে গেছে এনডিএ শিবির। এবার দেখা যাক ইন্ডিয়া শিবির এর কি উত্তর দেয়, এবং তারা যে রাধাকৃষ্ণনকে যে প্রার্থী করা হয়েছে শাসক পক্ষ থেকে, তার বিরুদ্ধেও কোনো কথা বিরোধী শিবির থেকে বলা হয় কিনা, সেদিকেই আমাদের নজর থাকবে। অনেক ধন্যবাদ আশিস। দ্য নিউজের সঙ্গে ছিলেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। অর্থাৎ মল্লিকার্জুন খার্গে তিনি কিন্তু আজকে ঘোষণা করে দিলেন যে ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে উপরাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি। বিরোধীদের প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি। আমরা আগেই জানি যে এনডিএর তরফ থেকে কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, আর আজ ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে ঘোষণা করা হলো উপরাষ্ট্রপতি প্রার্থীর নাম।